मेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिधि नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ. ఇది పరమ పూజ్య భక్తి వికాస స్వామి వారు 2020వ సంవత్సరం ఫిబ్రవరి 3వ తేదీన ఆరోగ్యం మరియు సంబంధాలు అనే శీర్షికపై చేసినటువంటి సంభాషణ నుండి not directly related except Nanda Kumar Prabhu had asked me to speak on two subjects. నందకుమార్ ప్రభు నన్ను రెండు అంశాలపై మాట్లాడమని కోరారు. Which, although both related to devotional service, they are రెండు కూడా భక్తియుత సేవకు సంబంధించినవే. In different categories, so they're not directly related except under the umbrella of devotional service. అంటే ఇవి నేరుగా భక్తియుత సేవ కిందకి రావు, కానీ ఇవి భక్తియుత సేవకు సంబంధించినటువంటి తరగతిలోకే వస్తాయన్నమాట రెండు అంశాలు. The first thing regards health, and particularly you said that seeing as several of the devotees' bodies are becoming old. మొదటిది ఆరోగ్యానికి సంబంధించి, ఎందుకంటే ఎంతోమంది భక్తుల యొక్క శరీరాలు అవి వృద్ధంగా అయిపోతున్నాయి, అంటే ముసలివి అయిపోతున్నాయి. Which happens to all bodies. మరి ముసలివాళ్ళు అవడం అనేది అందరి శరీరాలకు జరుగుతుంది. Except those that die early. అయితే ఎవరైతే త్వరగా చనిపోతారో వాళ్ళు తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ ముసలివాళ్ళు అవ్వాల్సిందే. Health issues are there, and the importance of trying to keep the body healthy. మరి ఈ ఆరోగ్య సమస్యలనే ఉంటాయి. మరి దేహాన్ని ఆరోగ్యవంతంగా ఉంచుకోవడం అనే దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి. In this regard, you can cite one verse from Srimad Bhagavatam. మరి ఈ సందర్భంగా శ్రీమద్ భాగవతం నుండి ఒక శ్లోకాన్ని ప్రస్తావన చేయవచ్చు. The culture here of learning shlokas is quite strong. అక్కడ ఈ ప్రవచనం జరుగుతున్న ప్రదేశంలో శ్లోకాలు నేర్చుకునేటువంటి సంస్కృతి చాలా బాగా ఉంది అని అంటున్నారు. Not as strong as it's still a strong culture. That was introduced by I'm just trying to think, Mahamani Krishna Prabhu. మరి ఆ సంస్కృతిని మహామణి కృష్ణ ప్రభు ప్రవేశపెట్టారు ఆ ప్రదేశంలో అంటున్నారు. Who was your guru, father, and yeah. అక్కడ ఉన్న వారికి మహామణి కృష్ణ ప్రభు అని ఆయన గురువు, తండ్రి వంటి వారు. Did what a father is supposed to do, which is feed, clothe, and in all respects look after the children. మరి తండ్రి యొక్క బాధ్యతను నిర్వర్తించారు, అంటే ఆహారం పెట్టడం, మరి వస్త్రాలు ధరింపజేయడం, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా తండ్రి చేయాల్సినవన్నీ కూడా చేశారు. Give them Krishna consciousness. అలాగే వారికి కృష్ణ చైతన్యాన్ని అందించారు. So in this regard, there's a verse from the second chapter of the first canto of Srimad Bhagavatam, which మరి ఈ సందర్భంగా శ్రీమద్ భాగవతం 2వ అధ్యాయంలో ఉంది, మొదటి స్కంధంలో. is fairly well known. Kamasya నేంద్రియ ప్రీతి nendriya pritir labho jiveta yavata jivasya tattva jignaso narto yascheha karmabhihi. Like, it's easier to remember the Sanskrit than the English. కాబట్టి ఈ సంస్కృత శ్లోకాన్ని గుర్తుంచుకోవడం చాలా సులభం ఇంగ్లీష్ కంటే కూడా. So the translation specific, well, Srila Prabhupada in the purport, although it's not directly in the Sanskrit, mentions, I'll come to this, life's desires should never be directed towards sense gratification. దీని అర్థం ఏమిటంటే
జీవితంలోని కోరికలు ఎన్నడూ కూడా ఇంద్రియ భోగం వైపుకు మరల్చకూడదు. One should desire only a healthy life. వ్యక్తి కేవలం ఆరోగ్యవంతమైన జీవితాన్నే కోరుకోవాలి. That's the point. అది A healthy life. Or self-preservation. Since a human being is meant for inquiry about the absolute truth. ఎందుకంటే మానవ జన్మ అనేది పరమ సత్యాన్ని విచారించడం కోసం ఉంది కాబట్టి వ్యక్తి తనను తాను కాపాడుకోవడానికి మాత్రమే ప్రయత్నం చేయాలి. Nothing else should be the goal of one's works. ఇది తప్ప మనిషి చేసేటువంటి పనుల యొక్క లక్ష్యం వేరే ఏది అయి ఉండకూడదు. Now, in Krishna consciousness, especially as taught to us by Srila Prabhupada, మరి కృష్ణ చైతన్యంలో ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు అందించినటువంటి విధానంలో, following the example of Krishna, the Supreme Personality of Godhead, in the Bhagavad Gita, మరి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్వయంగా ఇచ్చినటువంటి ఉదాహరణను అనుసరిస్తూ, the first thing that Krishna teaches is, as Srila Prabhupada put it, we are not the body. మరి కృష్ణుడు మొట్టమొదట మనకి బోధించే విషయం ఏంటి భగవద్గీతలో? మనం ఈ శరీరం కాదు. We actually have nothing to do with this body. వాస్తవానికి మనకి ఈ శరీరంతో ఎలాంటి పని లేదు. I am not this body. నేను ఈ శరీరం కాదు. Body is chemicals. I am శరీరం రసాయనాలు. not chemicals. నేను రసాయనాలు కాదు. I actually find that that's a very good way to present it to people. If you మరి దీన్ని జనులకు వివరించడం చాలా చక్కటి విధానం అన్నమాట. ఇలా చెప్పొచ్చు మనం. Tell them you're a soul, you're not the body. They often can't relate to that due to bad training. మరి చెడు శిక్షణ కారణం చేత చాలా మందికి మీరు శరీరం కాదు ఆత్మ అంటే వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేరు అన్నమాట. But if you tell them I am not chemicals, you are కానీ మీరు వాళ్ళకి చెప్పారనుకోండి, నేను రసాయనాలు కాదు, మీరు రసాయనాలు కాదు. Not chemicals. This body is chemicals. You are more than chemicals. ఈ శరీరం రసాయనాలు, కానీ మీరు రసాయనాల కంటే ఎక్కువ మీరు. Then that's one way they can relate to that. కాబట్టి ఆ విధంగా వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు ఇలా చెప్తే. So life's desires should never be directed towards sense gratification. కాబట్టి జీవితపు కోరికలు ఎన్నడూ కూడా ఇంద్రియ భోగంలో ఉపయోగించకూడదు. Now people, they want to keep the body fit and healthy for sense gratification. జనం తమ శరీరాన్ని ఇంద్రియ భోగం చేయడం కోసం చాలా ఆరోగ్యవంతంగా బలంగా ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. Generally, సాధారణంగా there's the gym in the Align building. మరి చూస్తే మన వ్యాయామశాలలు ఉన్నాయి, జిమ్లు ఉన్నాయి. People go to the gym and they want to get fit. వాళ్ళు వ్యాయామశాలకు వెళ్ళి దృఢంగా తయారవ్వాలనుకుంటారు. So, well, if your body is fit and healthy, then you can enjoy life. ఎందుకోసం? శరీరం ఆరోగ్యంగా దృఢంగా ఉంటే జీవితాన్ని భోగించొచ్చని. The saying goes, or it's, you can have millions of dollars, but if you're sick, then you can't enjoy life. ఒక సామెత ఉందన్నమాట ఇంగ్లీష్లో, ఏమిటంటే నీ దగ్గర మిలియన్ల డాలర్లు ఉండొచ్చు, కానీ నువ్వు అనారోగ్యంతో ఉంటే జీవితాన్ని భోగించలేవు అని. So generally it's considered that the endeavor to keep the body healthy is for sense gratification. సాధారణంగా ఎందుకు ఆరోగ్యవంతంగా ఉండాలి అంటే ఇంద్రియ భోగం చేయడానికి అని భావించబడుతుంటుంది. కానీ Srila Prabhupada continues with his rendition of the translation of this verse. కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో ఈ అనువాదాన్ని కొనసాగిస్తూ చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకానికి. One should desire only a healthy life or self-preservation, since a human being is meant for inquiry about the absolute truth. మానవ జన్మ అనేది పరమ సత్యాన్ని విచారించడం కోసం మాత్రమే ఉంది కాబట్టి వ్యక్తి కేవలం ఆరోగ్యవంతమైన జీవితాన్ని తనను తాను కాపాడుకోవడాన్ని మాత్రమే కోరుకోవాలి. Nothing else should be the goal of one's works. వేరే ఏది కూడా మనం చేసే పనుల యొక్క ఉద్దేశం అయి ఉండకూడదు. So if the only goal of one's activities is inquiring about the absolute truth. కాబట్టి మనిషి చేసేటువంటి పనుల యొక్క లక్ష్యం ఏమై ఉండాలి అంటే పరమ సత్యాన్ని గురించి విచారించడం కోసం అయి ఉండాలి. Just inquiring, tattva jignasa, తత్వ జిజ్ఞాస అన్నారు in this verse, but finding out also, and then how to find out, that's stated just after a few verses. మరి దాన్ని తెలుసుకోవాలి. మనం ఎలా తెలుసుకోవాలి తత్వ జిజ్ఞాస తత్వాన్ని అంటే తర్వాత శ్లోకాల్లో చెప్పారు దాని గురించి. Krishna punya shravana kirtana hridyantis. Actually before it becomes nityang bhagavata seva, one should engage always in hearing the Bhagavatam.
So then why bother with it? If we know we're not the body, then why should we bother looking after the body? మరి మనం శరీరం కాదని మనకు తెలిసినప్పుడు మనం శరీరాన్ని ఎందుకని చూసుకోవాలి, మనం దాని గురించి ఎందుకు పట్టించుకోవాలి, ఆరోగ్యం గురించి? And the answer is given there because or it's hinted at, one should desire a healthy life for the sake of inquiring into the absolute truth. మరి ఆ సమాధానం అక్కడే చెప్పబడింది. ఎందుకోసం అంటే పరమసత్యాన్ని తెలుసుకునేటువంటి ఉద్దేశం కోసం మనం శరీరాన్ని రక్షించుకోవాలి. In this regard, there are some important verses. Let me see who knows this one. Labdva sudurlabham idang bahu sambhavante manusham artadam anitya. See, the word artha again comes. Nartasya again and again. Manusham artadam, again, and we find that in Prahlad Maharaj's first instruction. Kumara acharat pragya dharman bhagavatanya durlabham manusham janmata tadapi adruvam artadam. భాగవతంలో మరి ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి శ్లోకాల్లో కూడా మనకి దీని గురించిన ప్రస్తావన ఉంది. Manusham artadam anityam api hadhira turnam yatedanapatedanu mrityayavan nishrayasaya vishaya kalu sarvatasyat. Most important instruction. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, I will మరి ఇది అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి ఉపదేశం భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారు చెప్పారు. go on speaking on this as long as I live. నేను జీవించినంత కాలం ఈ అంశం గురించి మాట్లాడతానని అన్నారు ఆయన, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి వారు. Sit down. Do you need a chair? So the point is that this is also spoken by Krishna directly, by the way, this verse. Having attained a human birth. మరి ఈ శ్లోకం నేరుగా కృష్ణుడు చెప్పినటువంటిది ఏమిటంటే, మరి మన మానవ జన్మని పొందాం కాబట్టి, which is attained after many births. మరి ఎన్నో జన్మలు ఎత్తిన తర్వాత మనకి మానవ జన్మ లభిస్తుంది. Very rarely attained. చాలా అరుదుగా లభిస్తుంది మానవ జన్మ. After many births, the human form of life, which is arthadam. ఈ మానవ రూపంలోని జన్మ ఏదైతుందో ఇది అర్థవంతమైనది. It can give value. There's no value in material existence. ఈ భౌతిక అస్తిత్వంలో ఎలాంటి విలువ లేదు, కానీ మానవ జన్మ అనేది మనకి విలువనిస్తుంది. In human life we can get actual value. A person who is dhira, sober, can మరి ధీరుడైనటువంటి వ్యక్తి అంటే తెలివైనటువంటి వ్యక్తి understand that it's not going to last very long. మరి అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు ఈ మానవ జన్మ అనేది చాలా విలువైనదే, కానీ ఇది ఎంతో కాలం పాటు ఉండదు ఈ మానవ జన్మ. But because it is arthadam, because it can give value, we should utilize this window of opportunity. You've heard that phrase. కానీ మనకి సరే తాత్కాలికమైనటువంటిది అయినప్పటికీ మనకి ఈ అరుదైనటువంటి మానవ జన్మ వచ్చింది కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని మనం జారవిచ్చుకోకూడదు అనమాట, వినియోగించుకోవాలి. Window of opportunity. This window of there's a human form of life. అంటే ఈ మానవ జన్మ అనేది ఒక అవకాశం మనకి. Turnam, don't delay. Do it quickly. Not much time. అంటే తూర్ణం అంటే ఏమిటి? ఆలస్యం చేయవద్దు, ఎక్కువ సమయం లేదు, వెంటనే ఉపయోగించుకోండి. Before the body dies, which it surely will do. మరి ఈ శరీరం మరణించక ముందు, అంటే ఖచ్చితంగా మరణిస్తుంది శరీరం, one should do whatever is required so that one is not born again. కాబట్టి మళ్ళీ పుట్టకుండా ఉండడానికి ఏమైతే చేయాలో అది చేయాలి మనం. And if one thinks that let me enjoy the senses, కానీ ఎవరైనా అనుకున్నారనుకోండి, లేదు నేను ఇంద్రియాలను భోగిస్తానని, then one should consider being sober, dhira, that I've enjoyed the senses in so many lives and I can go on doing so. మరి అతను ఆలోచించాలి, ఇప్పటికే ఎన్నో జీవితాల్లో నేను ఇంద్రియ భోగం చేశాను, తర్వాత కూడా ఎన్నో జీవితాలు పడి దాన్ని కొనసాగించవచ్చు, కానీ అది కాదు విధానం. No enjoyment there. Therefore,
we should get that which is of value. కాబట్టి అందులో ఎలాంటి విలువ లేదు, అందుకే విలువైనది ఏదైతే ఉందో దానిని మనం పొందాలి. Beyond this so-called enjoyment. ఈ నామమాత్రపు ఇంద్రియ భోగానికి అతీతమైన దాన్ని మనం పొందాలి. Of this material life, which only brings suffering. మరి ఈ ఇంద్రియ భోగం అనేది కేవలం దుఃఖాన్ని మాత్రమే ఇస్తుంది మనకి ఈ జీవితంలో. And there are so many things. And then the next verse Prahlad says after that. ఆ తర్వాత ప్రహ్లాదుడు మళ్ళీ ఇంకా మరికొన్ని విషయాలు చెప్తాడు. Come, Indriya, come, Daitya. So anyway, you're going to get happiness, you're going to get distress, forget it. Now in this human... సుఖం ఐంద్రికం అని చెప్పి అంటాడు. అంటే ఆనందాన్ని నువ్వు కావాలంటే పొందొచ్చు, దుఃఖం కూడా పొందొచ్చు, కానీ వాటి గురించి మర్చిపోండి. Life. Use it for what? For sense gratification, is that right? No. మరి ఏం చేయాలి? మరి జీవితాన్ని ఇంద్రియ భోగం కోసం వాడాలా? లేదు. In this regard, Krishna speaks a similar verse again to Uddhava. మరి ఈ సందర్భంగా ఇలాంటిదే మరొక శ్లోకం ఉద్ధవుడికి చెప్తాడు కృష్ణుడు. ఇప్పుడు ఈ శ్లోకం ఇప్పుడు చెప్పింది మన ప్రహ్లాదుడు చెప్పిన శ్లోకం అది. భాగవతం 11వ స్కంధంలో చూడొచ్చు అన్నమాట. But it's better if you know it anyway. You know what it is, but click. What's the other verse related to this in the 11th canto? Hridayama. Don't know that one? Hridayamadyam sulabam sudurlabha. Similar words. Sudurlabam. ప్రహ్లాదుడు ఏదైతే పదాలు వాడాడో అలాంటి పదాలే ఆ శ్లోకంలో కూడా ఉన్నాయి. Hridayamadyam sulabam sudurlabam. Pavan sukalpo guru karnadara mayana, what is it? Mayanukulena navasvataritam puman bhavabding nataret saatmaha. Krishna says that this human birth, which is now obtained, somehow కృష్ణుడు అంటున్నాడు, ఇప్పుడు మనం ఏదైతే మొత్తానికి ఏదో రకంగా పొందామో ఈ మానవ జన్మ, or rather we have it. We got it. Sulabham. You don't have to do anything to get it. You got it. అంటే సులభం అంటే ఏమిటి? అది ఉచితంగా లభించింది అనమాట, అంటే కష్టపడకుండా లభించింది. But which is, although if we consider it's very rarely attained. కానీ ఇది చాలా అరుదుగా లభిస్తుంది. It's like a suitable boat for crossing the ocean of material existence. మరి ఈ భౌతిక అస్తిత్వం అనేటువంటి సముద్రాన్ని దాటడానికి ఇది తగినటువంటి నావ. A cat body, a dog body, a camel body, a mosquito body, not suitable. Even a demigod. కానీ సంసార సాగరాన్ని దాటడానికి కుక్క శరీరం, లేకపోతే ఒక పంది శరీరం, ఒక గేదె శరీరం, ఆవు శరీరం, లేకపోతే దేవత శరీరం కూడా ఇవి పనిచేయవు భవసాగరాన్ని దాటడానికి. Body or a demon body. అసుర శరీరం అయినా సరే అది మనకి పనిచేయదు. So suitable. So it's a very suitable boat for crossing the ocean of material existence. కాబట్టి ఇది ఈ భౌతిక అస్తిత్వం అనే సాగరాన్ని దాటడానికి చాలా తగినటువంటి నావ. And if we've come so far as not simply to have the body, but we've accepted a guru who's an expert captain for guiding the boat. మరి కేవలం మానవ జన్మను పొందడమే కాదు, ఇప్పుడు ఈ నావ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఈ సాగరంలో సరైన విధంగా నడిపించడానికి మనం ఒక గురువు అనేటువంటి ఒక నాయకుడిని కూడా స్వీకరించాం. ఇప్పుడు then we have good opportunity, but even that still might not be enough in the days of sailing. కానీ అది కూడా సరిపోకపోవచ్చు, ఎందుకంటే ఎక్కువగా సముద్రయానం చేయబడినటువంటి రోజుల్లో they used to go by sailing boats from here, from Dubai to India. అంటే దుబాయ్ నుంచి భారతదేశానికి నావల్లో ప్రయాణించే కాలంలో. Dhow. Still, I don't think so. No one does that. Maybe for fun. ఇప్పుడు ఎవరో చేయరా పని, బహుశా ఏదో వినోదం కోసం చేస్తారేమో సముద్రయానం. Yeah, it's for wasting your human form of life. కొంతమంది ఇప్పటికీ చేస్తుంటారు, కానీ మానవ జీవితాన్ని వృధా చేసుకోవడం కోసం. So you also need a favorable wind. మరి ఆ నావ వెళ్ళాలి అంటే మనకి అనుకూలమైనటువంటి ఒక పవనాలు కూడా కావాలి, అనుకూల పవనాలు కూడా అవసరం. Winds blowing the wrong way, then even the planes, if you're flying into the wind, it's going to take you longer than if you're flying with the wind. చివరికి విమానాలు కూడా గాలిలో ఎగిరేటప్పుడు గాలికి వ్యతిరేకంగా ఎగురుతున్నాయి అనుకోండి, ఎక్కువ సమయం పడుతుంది మీ గమ్యాన్ని చేరుకోవడానికి. కానీ ఆ గాలితో పాటుగా వెళ్ళాయి అనుకోండి, త్వరగా చేరుకుంటాయి.
So the favorite Krishna says, if you have the human form of life, you have a guru who is competent to. అప్పుడు కృష్ణుడు అంటున్నాడు, నీకు మానవ జన్మ లభించింది, సమర్థుడైనటువంటి గురువు లభించాడు. To guide, like a captain to guide the boat. ఏ విధంగా అయితే ఒక నాయకుడు నావను సరైన విధానంలో నడిపిస్తాడో అలా నడిపించగల సమర్థుడైన గురువు కూడా లభించాడు నీకు. And you have Krishna's instructions in Shastra, which are like the favorable wind. మరి శాస్త్రాల్లో కృష్ణుడు ఇచ్చినటువంటి ఉపదేశాలు అనుకూల పవనాలుగా మనకి ఉపయోగపడుతున్నాయి. But one fails still to cross the ocean of birth and death. ఇన్ని లభించినా కూడా ఒక వ్యక్తి ఈ జన్మ మృత్యు సాగరాన్ని దాటడంలో విఫలుడయ్యాడు అనుకోండి. Then one is atmaha, killing the self. అప్పుడు అలాంటి వాడు తనను తాను సంహరించుకున్నవాడు అవుతాడు. ఆత్మహ అంటే ఇది ఆత్మహత్య సదృశమైనటువంటిది. Now what's all this got to do with health? మరి ఇదంతా దీని అంతటికి ఆరోగ్యంతో ఏంటి సంబంధం? The body, human form of life, is suitable for God realization. A fully self-realized person, మరి ఈ మానవ శరీరం అనేది ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందడానికి తగినటువంటిది, is beyond the conditions of the body. మరి సంపూర్ణ ఆత్మ సాక్షాత్కారం అనేది ఈ దేహ పరిస్థితులకు అతీతమైనటువంటిది. I've been listening to Srila Prabhupada, the conversations with Srila Prabhupada throughout 1977. నేను 1977లో శ్రీల ప్రభుపాద వారు జరిపినటువంటి సంభాషణలు వింటూ ఉన్నాను. Srila Prabhupada was enacting the pastimes of sickness. అంటే ఆ సమయంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ అనారోగ్య లీల ప్రదర్శిస్తున్నారనమాట 1977లో. But then the doctor was astonished that he had such a bad cough, Srila Prabhupada, and then he stopped. మరి వైద్యుడు ఆశ్చర్యపోయాడు అనమాట. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చాలా దారుణమైనటువంటి దగ్గు వచ్చేది ఆయనకి, కానీ తర్వాత ఆయన దగ్గడం మానేశారు. He said it's not possible by medicine or anything. It's only. మరి వైద్యుడు ఏమన్నాడంటే ఈ విధంగా దగ్గు ఆగడం అనేది ఔషధం ద్వారా సాధ్యమేది కాదు. If he wants Prabhupada, then the Kaviraj, the doctor said that Prabhupada's called me here to give medicine, but actually it's all his leela, because if ఆ కవిరాజ్ అంటే ఆయుర్వేద వైద్యుని కవిరాజ్ అంటారు అనమాట. ఆయన ఏమన్నాడంటే ఆయనకి ఏదో మందు ఇవ్వాలని చెప్పి నన్ను పిలిచారు ఇక్కడికి, కానీ వాస్తవానికి ఇదంతా కూడా ఆయన చేస్తున్న లీల అని చెప్పి అన్నాడు ఆ వైద్యుడు. He wants, he can be sick, and if he wants, he can be healthy, whatever. ఆ వైద్యుడు ఏమన్నాడంటే ఈ వ్యక్తి కావాలంటే రోగిలా ఉండగలడు, కావాలనుకుంటే ఆరోగ్యవంతమైన వాడిగా ఉండగలడు అన్నాడు ప్రభుపాదుల వారిని ఉద్దేశించి. He likes. Prabhupada hadn't eaten for weeks, and then his sister came. ప్రభుపాదుల వారు అప్పుడే కొన్ని వారాల పాటు ఏమీ తినలేదు. Said she wants to let her cook for me. She put. కానీ ఆయన సోదరి అని వచ్చింది. ఆ సోదరి వచ్చినప్పుడు సరే నా కోసం వండాలనుకుంటుంది కదా వండనివ్వండి అన్నారు ప్రభుపాద. Cooked a whole meal with mustard oil, heavy food. మరి ఆమె ఏం చేసింది, వెంటనే వచ్చి ఆవ నూనెతోటి వండింది వంట. The devotees were pleading with Prabhupada, Prabhupada, you haven't eaten anything for weeks. This will kill you literally. ప్రభుపాద వారిని శిష్యులందరూ బతిమలాడారు, ప్రభుపాద మీరు కొన్ని వారాల తరబడి ఏమి తినలేదు, కానీ ఇప్పుడు ఆవ నూనెతో వండిన వంట తింటే ఇది మిమ్మల్ని చంపేస్తుంది, తినొద్దు అని చెప్పి బతిమలాడారు అందరూ. Prabhupada said, get out. ప్రభుపాద అవతల పోంటారు మీరు అన్నారు. అవతల పోమని చెప్పి మొత్తం సోదరి వండింది అంతా కూడా తినేశారు, జీర్ణం చేసేసుకున్నారు మొత్తం. మళ్ళీ తర్వాత రోజు నుంచి మళ్ళీ ఏం తినడం మానేశారు మొత్తం పూర్తిగా. So a pure devotee is beyond the modes of material nature, and కాబట్టి శుద్ధ భక్తుడు ప్రకృతి త్రిగుణాలకు పూర్తిగా అతీతమైనటువంటి వాడు. He can do whatever he likes. అంటే అతనికి ఏది కావాలంటే అది చేయగలడు అన్నమాట శుద్ధ భక్తుడు. For us who are trying to be pure devotees, కానీ శుద్ధ భక్తులు అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి మన విషయంలో we know we're not the body, but we have to utilize the body. మనకు తెలుసు మనం ఈ శరీరం కాదు అని, కానీ మనం ఈ శరీరాన్ని వాడుకోవాలి. For practicing Krishna consciousness. కృష్ణ చైతన్యాన్ని సాధన చేయడం కోసం. Shariram khalu dharma sadhanam. You know that famous line from Kalidas, I believe. కాళిదాస్ రచన నుండి చాలా ప్రఖ్యాతమైనటువంటి సూక్తి అన్నమాట ఇది. Which the body is needed for practicing sadhana. అంటే ఈ శరీరం అనేది ఎందుకోసం కావాలి, సాధన చేయడానికి కావాలి. And all these things.
not fully aside. But for we feel the difference, don't we? If we're sick, it's very difficult to chant. కానీ మనకి తేడా తెలిసిపోతుంది కదా. మనకి ఆరోగ్యం బాగలేదు అనుకోండి, జపం చేయడం చాలా కష్టం. Just I think it was just after Janmashtami last year, or this year, if we're going to say by the devotional calendar. Then I got very sick. I didn't chant for days. మరి పోయిన సంవత్సరం జన్మాష్టమి అనుకుంటా, లేదా బహుశా ఈ ఆధ్యాత్మిక క్యాలెండర్ని అనుసరించి ఈ సంవత్సరంలోకి రావచ్చు. అది జన్మాష్టమి ముగిసిన తర్వాత నేను అనారోగ్యానికి గురయ్యాను. మరి కొన్ని రోజుల పాటు నేను జపం చేయలేకపోయాను. Probably all I could do was I'd make a note in my diary. నేను చేయగలిగిందల్లా ఆ రోజులన్నీ కూడా నేను డైరీలో రాసుకోవడమే. ఈ రోజు జపం చేయలేదు, ఈ రోజు జపం చేయలేదంట రాసుకోవడం తప్ప జపం చేయలేకపోయాను కొన్ని రోజుల పాటు. Didn't chant, 0 rounds. And then first day I started chanting 7 rounds. డైరీలో రాసుకునేవాడిని అనమాట. ఈరోజు 0 మాలలు, ఈరోజు 0 మాలలు, ఈరోజు మొదటి రోజు 7 మాలలు చేయగలిగాను అని రాసుకునేవాడిని డైరీలో. And then I had to catch it up later. మరి తర్వాత వాటిని పూర్తి చేయాల్సి ఉంది మళ్ళీ, ఏవైతే బాకీ పడ్డ మాలలన్నీ. I wasn't dancing in kirtan. I wasn't going to kirtan. Just lying on the bed. నేను కేవలం మంచం మీద పడిపోయి ఉన్నానంతే. కీర్తనకి వెళ్ళేవాడిని కాదు. కీర్తనలో వెళ్ళడం లేదంటే ఇంక నృత్యం ఎలా చేయగలం? All day, all night. రోజంతా పగలు రాత్రి అలాగే పడి ఉండేవాడిని పడక మీద. No sadhana, nothing. సాధన లేదు, ఏమీ లేదు. Preaching. ప్రచారం కూడా లేదు. And even if we don't get something as that completely flattens us like that, if we're feeling sluggish, మరి ఆ విధంగా పూర్తిగా మంచం మీద పడిపోయే విధంగా మనకి రాకపోయినా ఒక్కోసారి మనకి ఏదో చాలా స్లగ్గిష్, నీరసపడిపోవచ్చు మనం. or we have a headache, తలకాయ పోటు రావచ్చు. or any kind of ache. How many kinds of aches are there? మరి ఎన్ని రకాల నొప్పులు ఉన్నాయి? అనేక రకాల నొప్పులు ఉన్నాయి. How many parts of the body? Earache. Now I got మరి శరీరంలో ఎన్ని భాగాలు ఉన్నాయి? ఇప్పుడు నాకు చెవి పోటు మొదలైంది. an earache. చెవి నొప్పి. Don't inquire about it. It's a minor thing. Earache, headache can be very severe. మరి ఒకసారి తలకాయ పోటు చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది. All kinds of aches. Earaches can be very severe. Toothache. చెవి నొప్పి చాలా తీవ్రంగా ఉండొచ్చు. అలాగే పన్ను నొప్పి. Remember years and years ago I was here and I couldn't sleep at night. You don't remember, you weren't born then. ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం నాకు పన్ను నొప్పి వచ్చి కొన్ని రాత్రుల్లో నిద్ర పట్టలేదు నాకు. అక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తుడిని అడుగుతున్నాను, నీకు గుర్తుందా అని. తర్వాత మళ్ళీ ఏమంటున్నారంటే, ఓ నువ్వు అప్పటికి పుట్టలేదులే అని చెప్పి అంటున్నారు. What other? Backache. నడుము నొప్పి. Pain in the backside. That's what you call someone if you don't like them, right? That's another kind of ache. That's is adhyatmic, adhibhautic. So that's another kind of ache. మరి అదొక రకమైన నొప్పి, ఆధ్యాత్మిక అధిభౌతిక లాగా. But that's not what we're talking. That's the next thing we're going to talk about. Right? How to get on with people. Earache, arm ache, leg ache, pain in the leg, knee pain. మోకాళ్ళ నొప్పులు. Who said that? All the ladies who have marble floors, especially in Delhi, you see all the middle class women. They're all limping. మరి ఈ మధ్య తరగతిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఢిల్లీలో మనం చూడొచ్చు. ఎవరిళ్లలో అయితే ఈ మార్బుల్ నేలలు ఉంటాయో వాళ్ళందరూ కూడా కుంటుతూ ఉంటారు. Have you seen anyone from Delhi here? They're all limping from the cold floor. ఎందుకంటే చల్లగా ఉంటే నేల కుంటుతూ ఉంటారన్నమాట. Cold climate. చల్లటి వాతావరణం. Anyway, there's so many kinds. How many kinds of diseases are there? అసలు ఎన్ని రకాల వ్యాధులు ఉన్నాయి? ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. However many there are, they're always discovering new ones, right? ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ కొత్తగా కొన్ని వ్యాధులు కనుక్కుంటున్నారు. And it does affect their health. So మరి ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ కూడా మన ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. It's important to keep the body healthy. In youth, no one. కాబట్టి శరీరాన్ని ఆరోగ్యవంతంగా ఉంచుకోవడం చాలా అవసరం.
properly appreciates this, because there's, by the power of Maya, in youth, when we feel healthy and strong, we think it will continue forever. కానీ యవ్వనంలో ఉన్నప్పుడు మనకి ఏదైతే ఆరోగ్యంగా ఉంటామో మనం ఏమనుకుంటామంటే మాయ యొక్క ప్రభావం చేత మనం ఎల్లకాలం ఇలాగే ఉంటామని అనిపిస్తుంటుంది యవ్వనంలో ఉన్నప్పుడు. Even though we know, we can see everyone gets old and sick. మనకు తెలుసు ప్రతి ఒక్కళ్ళు వృద్ధులు అవుతారు, ప్రతి ఒక్కరికి అనారోగ్యం వస్తుందని మనకు తెలిసినప్పటికీ కూడా, but there's a feeling by the power of Maya that I can do anything I can. కానీ మా యొక్క ప్రభావం వల్ల మనకి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే నేను ఏమైనా చేయగలను, ఏదైనా సాధించగలను అనిపిస్తుంటుంది యవ్వనంలో. Go without sleep for 3 days. నిద్రపోకుండా 3 రోజుల పాటు ఉండగలను నేను. The non-culture or anti-culture that I came from, you can take all kinds of intoxication. లేకపోతే నేను అన్ని రకాల మత్తు పదార్థాలు, మాదక ద్రవ్యాలు తీసుకోగలను. And do all kind and then okay, you feel terrible afterwards. You drink some booze and you feel terrible the day after, but you get over it and then you go on. కొంచెం బాగా అనిపించకపోతే ఏదో రాత్రి బాగా తాగడం, తర్వాత 2 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ బాగానే ఉంటుంది, ఇలాగే నేను కొనసాగించగలను జీవితం అంతా అనుకుంటారు పాశ్చాత్య జీవన విధానం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ముఖ్యంగా. So you feel like strong and healthy. కాబట్టి మీకు అనిపిస్తుంది నేను చాలా దృఢంగా ఉన్నాను, ఆరోగ్యవంతంగా ఉన్నాను అనిపిస్తుంది యవ్వనంలో. Actually, for a devotee, sickness, we continue. It's the perfect antidote to the Ishvaroham aham bhogi siddha. వాస్తవానికి ఒక భక్తుని విషయంలో అనారోగ్యానికి పాలు కావడం అనేది ఈశ్వరోహం అహం భోగి అంటే నేనే నియంత్రించేవాడిని, నేనే భోగి అనే భావనకి ఇది ఒక మందు లాంటిది అనమాట భక్తుడికి. Siddhoham balavan sukhi syndrome, which we're all possessed of, but if we're sick and we're వాస్తవానికి అందరూ కూడా ఈ రుగ్మతలో ఉంటారనమాట. ఎవరికి వాడు ఏమనుకుంటాడు, నేనే ఈశ్వరుని, నేనే నియంత్రించేవాడిని, నేనే భోగి, నేనే సుఖించేవాడిని అని అనుకుంటాడు. కానీ ఎప్పుడైతే వ్యాధి వస్తుందో అప్పుడు భక్తుడికి సాక్షాత్కారం కలుగుతుంది అనమాట, ఓహో ఇవన్నీ మనం కాదు అని. And if we study Bhagavad Gita, we can understand Ishvara naham, I'm not in control. మరి భగవద్గీత చదివితే మనకు అర్థమవుతుంది, ఈశ్వర నాహం, నేను కాదు ఈశ్వరుణ్ణి. This is controlling me. I'm not, there's nothing I can't enjoy. I'm not siddha. Siddha means నేను కాదు భోగించేవాడిని, నేను కాదు సిద్ధుణ్ణి అంటే నేను కాదు సమర్థుణ్ణి. I can do everything by myself. అన్ని పనులు నేనే చేసేసుకుంటాను, don't need anyone to help me. నాకు సహాయం చేయడానికి ఎవరు అవసరం లేదు. Balavan, definitely not. నేను బలవంతుణ్ణి, ఖచ్చితంగా మనం బలవంతులం కాదు. And Sukhi, I got a thermometer in my mouth and a drip in my arm. Not Sukhi. So it's sickness. నేను సుఖవంతుణ్ణి. ఇలాంటి భావన ఈ రుగ్మతలో ఉండేవారికి ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ వ్యాధి అనేది ఒక చక్కటి ఒక విధమైనటువంటి సందేశం అన్నమాట. We're philosophically inclined. For counteracting the maya of thinking, Ishvaroham aham bhogi, siddhoham balavan sukhi. కాబట్టి ఆ విధంగా భక్తుడికి ఇది ఒక రకమైన మందు అన్నమాట ఈ భావన నుండి బయటపడడానికి. But in youth that tendency is there to think. కానీ యవ్వనంలో ఆ విధమైన ఉంటుందన్నమాట, వ్యవహారం ఆ విధంగా ఉంటుంది, ఆ ప్రవృత్తి ఉంటుంది. I don't have to bother. But believe it or not, folks, whether you believe it or not, everyone gets old. కానీ మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా ప్రతి ఒక్కడు ముసలోడు అవ్వాల్సిందే. And it's a shock. It comes as a shock to everyone. ఇంకోటి ఏంటంటే అందరికీ అదొక నిర్ఘాంతపోయే విధంగా ఆశ్చర్యకరంగా వస్తుందన్నమాట వృద్ధాప్యం అనేది ఉన్నట్టుండి. I think someone could. Okay, here's a little joke to lighten things up. Someone should design an automated program so that when someone's phones go off, you send a drone. Not to kill them because we're devotees, but to smash their phone into pieces. అంటే ఇక్కడ ప్రవచనం జరిగేటప్పుడు ఎవరిదో ఫోన్ మోగింది కాబట్టి మహారాజు ఏమంటున్నారంటే బహుశా ఒక టెక్నాలజీ కనిపెట్టాలి, ఫోన్ మోగంగానే ఒక డ్రోన్ ఎక్కడి నుంచో వచ్చి ఎవరి ఫోన్ అయితే మోగిందో వాళ్ళ ఫోన్ చిత్తు చేసేయాలన్నమాట.
Is his phone? Is your phone? No. Just checking on it. Okay. The best thing is to be trained from childhood to understand these things. మరి శ్రేష్టమైన విషయం ఏంటంటే బాల్యం నుండి కూడా శిక్షణ పొందడం, ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవడానికి. In Madhva Sampradaya, they're very strong in this because మధ్వ సాంప్రదాయంలో ఈ విషయంలో వాళ్ళు చాలా కఠినంగా ఉంటారు. Madhva is Vayu, who is most powerful. మరి మధ్వ ఎవరైనా అంటే వాయువు అంటే అత్యంత శక్తివంతుడు. Vayu sarvatra go mahan. వాయు సర్వత్ర గోమహాన్ అని చెప్పబడింది. Vayu is blowing everywhere, the wind. మరి వాయువు అన్ని చోట్ల కూడా వీస్తూ ఉంటాడు. And so difficult that the example is given by Arjuna. Chanchalang hi manah Krishna pramati balavajrajan tasyaham nigraham manye vayuriva sudushkara. మరి అర్జునుడు ఈ ఉదాహరణ ఇచ్చాడు మనసుని నియంత్రించడం గురించి. శ్లోకం చెప్పబడింది భగవద్గీతలో. So stronger than the mind. Whoa, that's really powerful, isn't it? So Madhva is Vayu, he's Hanuman. మరి మనసు ఇంకా దృఢమైనటువంటిది అనమాట. మరి మధ్వాచార్య ఎవరంటే ఆయన వాయువు, ఆయన హనుమంతుడు, ఆయన భీముడు, చాలా దృఢమైనటువంటి వాడు. And he instituted for his followers that from a young age they should have an exercise regime. And you see, మరి ఆయన ఒక విధానాన్ని ఏర్పాటు చేశారనమాట. ఏమిటంటే బాల్యం నుంచి కూడా వ్యాయామం చేయడం అనేటువంటి పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టారు ఆయన. And he instituted for his followers that from a young age they should have an exercise regime. And you see, కాబట్టి ఖచ్చితంగా తన అనుచరులందరికీ చెప్పారనమాట, బాల్యం నుండి మీరు వ్యాయామం చేయాలి. Even today, if you go to the Purna Pragya Vidyapeetham, మరి ఈ రోజు కూడా మీరు వెళ్ళి చూసినట్లయితే పూర్ణ ప్రజ్ఞ విద్యాపీఠంలో founded by Vishveshwara Tirtha, అది విశ్వేశ్వర తీర్థుల వారు స్థాపన చేశారు. Maharaj, who just passed away and is interred there. ఆయన కొద్ది కాలం క్రితమే ఆయన తిరోభవించారు. That the boys they study, they really study. They said that these young brahmanas, that culture is still going on in Madhva Sampradaya. మరి ఈనాటికి కూడా మధ్వ సాంప్రదాయంలో ఆ సంస్కృతి కొనసాగుతుంది. ఎవరైతే బ్రాహ్మణ బాలురు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు అధ్యయనం చేస్తారు కూర్చొని. At Kanchi and at Rishiyashringa, what's Shringeri? మరి శృంగేరిలో ఉంది ఆ సాంప్రదాయం, అలాగే కంచిలో ఉంది. They sit the boys down and they just study literally for 10 hours a day. మరి వాళ్ళు పిల్లలు అలా కూర్చొని రోజుకి 10 గంటల పాటు చదువుతారట. చూడండి, it's heavy study. మరి ఇది చాలా గంభీరమైనటువంటి అధ్యయనం. And but in Madhva Sampradaya they have exercise also from the కానీ మధ్వ సాంప్రదాయంలో వాళ్ళు వ్యాయామం కూడా చేస్తారు. beginning of life they have this culture that they should have. Nowadays it's cricket. మరి పూర్వం నుంచి కూడా వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ప్రతిరోజు కూడా వ్యాయామం చేయాలి, కానీ ఈ రోజుల్లో క్రికెట్ ఆడుతున్నారు. Maybe they do something else also, but at least when I saw them they do cricket. బహుశా మరి ఇంకేమైనా చేస్తారేమో, కానీ నేను చూసినప్పుడు అయితే క్రికెట్ ఆడుతున్నారు. Which is not very good exercise actually. It's actually వాస్తవానికి క్రికెట్ ఆడడం అనేది అంత మంచి వ్యాయామం కాదు. a very bad exercise. Most అది of చాలా చెడు వ్యాయామం అన్నమాట. these sports are bad exercise. Why? Because cricket ఈ ఆటలన్నీ కూడా చెడు వ్యాయామం వాస్తవానికి. is one-sided. If you're left-handed or right-handed batsman or bowler, ఎందుకంటే క్రికెట్ అనేది ఏకపక్షంలోనే జరుగుతుంది. అంటే మీరు బ్యాట్ చేసేవాడు అంటే కొట్టేవాడు, లేకపోతే బంతి విసిరేవాడు, then it's one-sided. And it's not good actually. మరి వ్యాయామంలో కేవలం ఒక పక్క మాత్రమే వ్యాయామం చేయడం అనేది మంచిది కాదు. In many ways it's very bad. And contact sports like soccer also, injuries, heading the ball is అలాగే ఫుట్బాల్ ఆడుతుంటారు, బాల్ వెనకాల పరిగెడుతుంటారు, గాయాలు పాలవుతుంటారు. not good at all for health. ఇవన్నీ కూడా ఆరోగ్యానికి ఏమాత్రం మంచివి కావు. But some exercise should be there. కానీ ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక వ్యాయామం అనేది ఉండాలి శరీరానికి. I'm not much of a fan of yoga for preaching. అయితే నేను ప్రచారం కోసం యోగా చేయడం అనే దానికి నేను అంత అభిమానిని కాదు.
We'll have to see. Phalena parichyate. Just what ఫలేన పరిచయతే అన్నారు, అంటే ఫలితం ద్వారా నిర్ణయించాలి మనం. we're discussing. It's easy to get people for the exercises. ఎందుకంటే వ్యాయామం నేర్పుతా ఉంటే జనాన్ని ఆకర్షించడం చాలా సులభం. Less easy to get them for the kirtan. కానీ కీర్తనకి రమ్మంటే తక్కువ మంది వస్తారు. Difficult to get them for the philosophy. ఇంకా తత్వం విషయం అంటే ఇంకా తక్కువ మంది వస్తారు. But for health-wise, that can be good. But like all కానీ ఆరోగ్యపరంగా చూస్తే అది మంచిది. exercises, including picking petals to pieces. Well, I guess for that you don't need, but it should be done under some guidance, preferably, because it's quite possible to injure oneself. కానీ వ్యాయామం చేయడం అనేది కూడా ఎవరో ఒకరి మార్గదర్శకత్వంలో చేయాలి, లేకపోతే మనల్ని మనం గాయపరుచుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. Now, somehow or other, generally in India, the culture it's not one of physically looking after the body for some reason or other. కానీ భారతదేశంలో చూస్తే ఏదో ఒక కారణం చేత మరి భౌతికంగా శరీరాన్ని సంరక్షించుకోవడం అనే విధానం లేదన్నమాట. It's traditionally people, they may not have needed to do exercise. ఎందుకంటే సాంప్రదాయబద్ధంగా ఎవరికి వ్యాయామం చేయాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చేది కాదు. Because anyway, there's so much walking. ఎందుకంటే చాలా ఎక్కువగా నడుస్తూ ఉండేవారు. Just to give an example, Sri Ramanuja, when residing at Srirangam, would daily ఉదాహరణకి రామానుజాచార్యులు వారు శ్రీరంగంలో నివసిస్తున్నప్పుడు bring water from Kaveri. So just doing that. ప్రతిరోజు కూడా రామానుజాచార్యులు వారు ఏం చేసేవారు, కావేరి నదికి వెళ్ళి నీళ్లు బిందులు మోసుకొచ్చేవారు అనమాట. That in itself is for the Lord, not for the. మరి దేనికోసం అంటే ఆయన కోసం కాదు, స్వామి కోసం మందిరంలో. The Lord. So naturally some exercise would be there. కాబట్టి సహజంగానే కొంత వ్యాయామం అనేది ఉండేది. And in our Krishna conscious Gauriya tradition we have kirtan and అది మన కృష్ణ చైతన్య గౌడీయ సాంప్రదాయంలో మనకి కీర్తన, నృత్యం చేయడం అనేవి ఉన్నాయి. sing. So that's some kind of exercise. మరి అది కూడా ఒక విధమైన వ్యాయామం అది. But with the urbanization a lot of that's been lost. కానీ మరి నగరీకరణ జరుగుతూ ఉండడం వల్ల అందులో కూడా చాలా వరకు నశించిపోయింది. And then even the farmers, so much of it is mechanized. మరి వ్యవసాయం చేసేటువంటి రైతులు కూడా ఎక్కువ శాతం యంత్రాలనే వాడుతున్నారు. కాబట్టి ఆ కష్టపడడం అనేది లేదనమాట ఇప్పుడు. That they don't get the same kind of exercises they use, physical exercise. మరి పూర్వం రైతులకు ఏదైతే వ్యాయామం లభించేదో ఆ విధమైన శారీరక వ్యాయామం ఇప్పుడు లభించడంలా. So some physical exercise is required for the కాబట్టి శరీరాన్ని బలంగా ఉంచుకోవడం కోసం కొంత శరీర వ్యాయామం అనేది అవసరం, body. ఆరోగ్యవంతంగా ఉంచుకోవడం. And there are so many things to do for maintenance of the body. మరి శరీరాన్ని పోషించుకోవడం కోసం అనేకమైనటువంటి కార్యాలు ఉన్నాయి చేయడానికి. In this 1977 conversations with Srila Prabhupada, I was discussing about. మరి ఈ 1977లో జరిగిన సంభాషణలో ప్రభుపాదుల వారు చర్చిస్తున్నారు. One of Srila Prabhupada's old friends from his whole life, a friend of Srila Prabhupada's, who was obviously old also at that time, one Dr. Ghosh from. ఈ సమయంలో ఆ సంభాషణలో ఎవరున్నారంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క పాత స్నేహితుడు అనమాట. అతను కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిగా వృద్ధుడే, ఎందుకంటే ఎప్పటి నుంచో వాళ్ళ స్నేహితులు. Allahabad. So అలహాబాద్ నుంచి డాక్టర్ ఘోష్ అనేటువంటి వ్యక్తి అనమాట. He wanted to interact with the Gurukul in Vrindavan. మరి ఆ ఘోష్ అనేటువంటి వైద్యుడు బృందావనంలో ఉన్నటువంటి గురుకులం విషయంలో అతడు కల్పించుకోవాలనుకున్నాడు. For teaching the boys in detail about health and diet. అంటే ఈ ఆరోగ్యం గురించి, ఆహారం గురించి బోధించడానికి అతడు ఏదో చేద్దాం అనుకున్నాడు, నేను కూడా పాల్గొందాం అనుకున్నాడు. And Prabhupada wasn't interested. అయితే ప్రభుపాదుల వారికి దాని పట్ల ఆసక్తి చూపించలేదు. He was interested. You have a dispensary and they can help the devotees if they get sick. అయితే ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు, ఒక డిస్పెన్సరీ ఉండాలి, అంటే ఏమంటాం తక్షణ వైద్యం చేసేటువంటి ఒక శిబిరం లాంటిది ఉండాలి. ఎవరైనా భక్తులకి ఏదైనా ఆరోగ్యం నలతగా ఉంటే వాళ్ళకి సహాయం చేయొచ్చు. But he wasn't interested that you teach so many things. కానీ ఆరోగ్యం గురించి ఎన్నో విషయాలను బోధించడం విద్యలో భాగంగా దానికి ఆయన ఆసక్తి చూపించలేదు.
But in my experience, and I did have very good exposure to traditional Indian culture. కానీ భక్తి వికాస్ స్వామి వారు అంటున్నారు, నా యొక్క అనుభవంలో, ఎందుకంటే నాకు సాంప్రదాయక భారతీయ జీవనం విషయంలో చాలా అనుభవం ఉంది నాకు, ఎందుకంటే నేను ఎంతగానో దానితో వ్యవహరించాను. బంగ్లాదేశ్లో జీవించాను నేను. మరి బంగ్లాదేశ్ అనేది రాజకీయంగా చూస్తే భారతదేశం కాదు, but culturally it was in many ways more Indian than much of India. కానీ సాంస్కృతిక పరంగా చూస్తే భారతదేశం కంటే ఎక్కువ భారతీయతను కలిగి ఉంది బంగ్లాదేశ్. At that time it was not at all modernized. మరి నేను బంగ్లాదేశ్లో గడిపిన కాలంలో అది ఇంకా ఆధునిక విధానం లేదు అక్కడ, జీవన విధానం. There were no roads, no cars, అక్కడ రోడ్లు లేవు నేనున్న కాలంలో, కార్లు లేవు, bikes, no bicycles, సైకిళ్ళు కూడా లేవు, బళ్ళు కూడా లేవట, no doctors, వైద్యులు కూడా లేరు. this kind of the western kind of doctor, hospital, అంటే వైద్యులు అంటే పాశ్చాత్య విధానంలో ఉండేటువంటి వైద్యులు లేరు, అలాగే ఆసుపత్రులు లేవు. was not known to most Bengalis in Bangladesh at that time. ఆ కాలంలో అంటే 1970లో బంగ్లాదేశ్లో నివసించిన బెంగాలీలకి అసలు హాస్పిటల్స్ అంటే కూడా తెలియదట. It was you could just imagine that Chaitanya Mahaprabhu's dancing party might come. మరి ఊహించుకోండి, మరి ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే చైతన్య మహాప్రభు తన కీర్తన బృందంతో వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉండేదో ఊహించుకోండి ఆ కాలంలో. Because it was the same way of life, the same culture, the houses were built of mud. మరి అదే జీవన విధానం, ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభు ఉన్నప్పుడు ఏదైతే జీవన విధానం ఉందో అదే 1970లో కూడా ఉంది బెంగాల్లో. ఇళ్ళన్నీ కూడా మట్టితో నిర్మించబడినవి. People kept cows. అందరి దగ్గర కూడా గోవులు ఉండేవి ప్రతి ఇంట్లో కూడా. So most of the people were in the villages not much educated. అలాగే గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా కూడా పెద్దగా విద్యావంతులు కూడా కాదు. But everyone knew everything about health. కానీ ఆ రోజుల్లో వాళ్ళకి ఆరోగ్యం గురించి అందరికీ అన్ని విషయాలు తెలుసట. The women, ముఖ్యంగా స్త్రీలకు. Someone gets a stomach upset, okay, go out in the field, find a few plants growing wild, put them on the shield, roll it, make a little juice, drink it, finished. స్త్రీలు ఏం చేసేవారట, ఎవరికైనా కడుపులో బాగలేదనుకోండి వెంటనే అలాగా వెళ్ళేవారట, ఎక్కడికో వెళ్తే అక్కడ అన్ని పచ్చిక బయళ్ళు లేకపోతే ఈ మొక్కలన్నీ లేచిన చోట దగ్గరికి వెళ్ళి అటు ఇటు చూసి వెతుక్కుని 4-5 రకాల మొక్కలు తెచ్చేవారట, తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టి చూర్ణం చేసి రసం తీసి తాగమని ఇచ్చేవారట. And all kinds of things. If there's a snake bite, that's more severe. You have to call the fakir and he'll do something. ఇలా అన్ని రకాలు కూడా. ఒకవేళ ఎవరికైనా పాము కాటేస్తే మాత్రం ఫకీర్ని పిలిచేవారట. Some magic. Actually they do magic. ఫకీర్ వచ్చి ఏదో ఇంద్రజాలం చేసేవాడు అనమాట. ఫకీర్లు వాస్తవానికి ఇంద్రజాలం చేస్తారు. And if you can get the fakir in time. Snake bite was quite common. Death by snake bite. కాబట్టి ఒకవేళ ఫకీర్ సమయాన్ని దొరకకపోతే ఆ రోజుల్లో పాము కాటు చేత మరణించడం అనేది సర్వసాధారణంగా ఉండేది. But all kinds of things, and people knew how to keep healthy, just like you don't. మరి అందరికీ కూడా అందరికీ ఎలా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలో అందరికీ తెలుసు. Don't eat yogurt at night. ఎలాగంటే ఉదాహరణకి రాత్రి సమయంలో పెరుగు ఎవరు తినేవారు కాదు. For instance. ఉదాహరణకి. During the winter you don't eat yogurt. You make. అలాగే శీతాకాలంలో పెరుగు తినేవారు కాదు. Take at midday, and in the rainy season. అంటే తీసుకుంటే ఒకవేళ మధ్యాహ్న సమయంలో తీసుకునేవారేమో కానీ. All kinds of things. అలాగే వర్షాకాలం కూడా పెరుగు తీసుకోకపోవడం. This coconut water you don't drink after sundown. అలాగే కొబ్బరి నీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మరి సూర్యుడు అస్తమించిన తర్వాత తాగకూడదు. Because everyone knows this food is heating. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు సాధారణంగా ఈ ఆహారం తింటే వేడి చేస్తుంది, ఈ ఆహారం తింటే కఫం వస్తుంది, ఇలా అన్ని తెలుసు. It's cooling. When you have a cold, you eat such and such a food. జలుబు చేసినప్పుడు పలానా పదార్థాలు తినాలి. In the hot season you eat this food. మరి వేసవి కాలంలో ఈ పదార్థం తినాలి. In Ayurveda there are terms for this. This is what is that called? Rityacharya, that according to season. ఆయుర్వేదంలో ఋతు ఆచార్యం అనేటువంటిది ఉంటుంది అనమాట. ఏ ఋతువులో
ఎలా మనం వ్యవహరించాలని దాని గురించి, how we live, how we behave. మనం ఎలా ప్రవర్తించాలి ఏ కాలంలో, అలాగే మనం ఎలా జీవించాలి ఏ ఋతువులో. Sleeping in the day is acceptable in the hot season, but వేసవికాలం మాత్రమే పగటి సమయంలో నిద్రపోవడం అనేది అంగీకారంగా ఉండేది, not in the cold season. అంతేగాని శీతాకాలంలో పగటి సమయంలో నిద్రపోకూడదు. So many things, because it disturbs the vat. ఎందుకంటే ఇవెన్నో ఉన్నాయన్నమాట. ఎందుకంటే శీతాకాలం పగటిపూట నిద్రపోతే వాతాన్ని అది ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది అనమాట. And although there was no need of education because just everyone knew it. మరి వీటి గురించి ఎవరికి విద్యను బోధించాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదు, ఎందుకంటే అందరికీ తెలిసి ఉండేవి ఈ విషయాలన్నీ కూడా. When the season changes, then a certain thing, this khajur gur, when this for the winter, that's the మరి కాలం మారినప్పుడు బెల్లం కూడా మార్చేవారట. అంటే శీతాకాలంలో ఖర్జూర బెల్లం వాడేవారట. The date sugar candy or whatever, I don't know what it's called in English. I don't think there's any word for it in English. బహుశా దానికి ఆంగ్లంలో అసలు పదమే ఉండకపోవచ్చు. Then when the I believe when the Chaitra Shurate say the Bandha Kara hoy naki, when Chaitra Mass begins, then you stop eating it. And actually the seasons మరి చైత్ర మాసం ప్రారంభమైన తర్వాత బెల్లం తినడం మానేసేవారు. change just overnight practically. ఎందుకంటే కాలాలనేవి రాత్రికి రాత్రి మారిపోతుంటాయి, ఉన్నట్టుంటాయి. So people knew all these things, which కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి తెలుసు ఆ రోజుల్లో, to keep them healthy. ఏ విధంగా తమను తాము ఆరోగ్యవంతంగా ఉంచుకోవాలో తెలుసు. They're just things that everyone knew, but in the modern age, what do కాబట్టి అప్పట్లో అందరికీ తెలుసని భావించేవారు, కానీ ఆధునిక రోజుల్లో ఎవరికి ఏం తెలియదు. you know? No one learns all these. Bangladesh, I got to say, chocolate to done in Agya Moto. They don't know. I'm surprised when I go to Bangladesh now. I see all the things I learned. Now they don't. The cultures change. They became. ఇప్పుడు నేను బంగ్లాదేశ్ వెళ్ళినప్పుడు నేను ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటానన్నమాట. పూర్వం నేను ఉన్నప్పుడు అందరికీ అన్ని విషయాలు తెలిసి ఉండేది, ఇప్పుడేమో ఎవరికి ఏ విషయాలో తెలియదు. But everyone has a phone. ఎందుకంటే అందరి చేతుల్లో ఫోన్ ఉంది. More than India. భారతదేశంలో కంటే ఎక్కువ బంగ్లాదేశ్లో అందరి చేతుల్లో ఫోన్లు ఉన్నాయి. Everyone. ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో ఉంది ఫోన్. And many Western ideas have come in, even to the village people. మరి పాశ్చాత్య ఆలోచనలు ఎన్నో వచ్చేస్తున్నాయి ఫోన్ల వల్ల, గ్రామాల్లో కూడా చొచ్చుకొచ్చేస్తున్నాయి. Isn't it? అక్కడున్న బెంగాలీ భక్తులను అడుగుతున్నారు, అవునా కాదా? So actually that should be taught along with from the beginning of life, but then you're living such an కాబట్టి మరి జీవిత ఆరంభం నుండి కూడా ఇవన్నీ కూడా బోధించబడాలి, కానీ ఇప్పుడు అందరూ కూడా కృత్రిమమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. artificial life here. Just I gave a talk recently about artificial life in the cities. We compared it to Vrindavan life. మరి ఈ మధ్య నేను ఒక ప్రవచనం ఇచ్చాను, వృందావన జీవనంతో పోల్చితే ఇప్పుడున్నటువంటి కృత్రిమ జీవన విధానం ఎలా ఉందని. And Prabhupada said because the women in the modern age they don't do physical work, therefore ప్రభుపాద వారు అన్నారు, ఆధునిక యుగంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీలు ఎవరు కూడా శరీరంతో ఎవరు కూడా పని చేయరు, they don't have full breasts. అందుచేతనే వారికి పూర్తిగా ఎదిగిన వక్షోజాలు ఉండవని అన్నారట ప్రభుపాద. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎవరు కూడా శరీరాన్ని ఉపయోగించి పని చేయరు కాబట్టి. శిల ప్రభుపాద రాశారు దీని గురించి. 10th canto 3rd chapter. భాగవతం 10వ స్కందం 3వ అధ్యాయంలో చెప్పబడిందట, ఎవరైతే శారీరక శ్రమ చేయనటువంటి స్త్రీలకు వక్షోజాలు కూడా సంపూర్ణంగా ఉండవని. ఎందుకంటే ఇది కృత్రిమమైనటువంటి జీవన విధానం గురించి మాట్లాడుతున్నారు అనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్పబడిందంటే, ఎవరైతే శారీరక శ్రమ చేసేటువంటి స్త్రీలు అన్ని విధాలుగాను వాళ్ళు అందంగా ఉంటారు అని. అంతేగాని బ్యూటీ పార్లర్కి వెళ్ళడం ద్వారా అందం రాదు. అయితే ఆ మాట నేను చెప్తున్నాను, ప్రభుపాద ద్వారా చెప్పలేదు అని అంటున్నారు. Usually, our devotees they don't understand this either. And when you get సరే సాధారణమైన వాళ్ళ గురించి వదిలిపెట్టండి, భక్తులు కూడా ఈ విషయాలు అర్థం కావు. to middle age you start to find out and you go on finding out more and more. ఇవన్నీ తెలుసుకునేటప్పటికి సగం వయసు అయిపోతుంది, ఇంకా తెలుసుకుంటారు, ఏం ప్రయోజనం? Personally, I'm at a situation in my life where I really have to invest quite a lot of time every day. I can't
I'd like to sit in front of a computer and work on my books all day, but mentally difficult to do so. మరి మొట్టమొదటిసారిగా నా జీవితంలో నాకు అలాంటి అనుభవం ఎదురైంది. నేను ఎన్నో గంటల తరబడి నా పుస్తకాల కోసం నేను కంప్యూటర్ ముందు కూర్చొని పని చేయాలి ఉంటుంది, కానీ మానసికంగా కూడా అది సాధ్యం కాదు. మరి కూర్చోవడం అనేది భౌతికంగా కూడా అంటే శారీరకంగా కూడా కష్టతరం అయిపోతుంది నానాటికి. So I'm doing something. I lead a privileged life, which you can't all do this. But మరి నేను కొంత సౌకర్యవంతమైన జీవనాన్ని గడుపుతున్నాను, అయితే మీలో అందరికీ అది సాధ్యం కాకపోవచ్చు. And something I've been resisting for years because I think it's just a waste of time. But I'm having a massage every day. నేను ప్రతిరోజు కూడా శరీరానికి మర్దన చేయించుకుంటూ ఉంటాను, which I haven't had for about 2 weeks now because of మరి ఇప్పటికి 2 వారాల నుంచి అది కూడా జరగడం లేదు, busyness and this and that. But ఎందుకంటే రకరకాల కారణాల చేత. Otherwise very difficult because bodily. మరి మీకు అది సమయం వృధా అనిపించవచ్చు కొంతమందికి, రోజు ఇంత సమయాన్ని మర్దన చేయించుకోవడం గడపాలా అని, కానీ అది చాలా ముఖ్యం. I try to do a little yoga every day. ప్రతిరోజు కొద్దిగా యోగా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. Regulation, taking meals at the same time. ప్రతిరోజు కూడా అదే సమయానికి ఆహారాన్ని స్వీకరించడం. Prabhupada was very strong on that. ప్రభుపాదులు ఆ విషయంలో చాలా కఠినంగా వ్యవహరించారు. It makes a lot of difference. ఎందుకంటే ఆ విధంగా చేస్తే మీకు చాలా తేడా కనిపిస్తుంది జీవితంలో. Control your diet. మరి మీ యొక్క ఆహారాన్ని నియంత్రించుకోవడం. Don't eat more than you need to. మీకు అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ తినొద్దు. It's very hard when you're a guru and you have all these loving lady devotees who they want to express their. హరే కృష్ణ. మిగిలిన ప్రవచనాన్ని మరొక సందర్భంలో భగవత్ చిత్తం అయితే మళ్ళీ అనువాదం చేసుకుందాం. హరే కృష్ణ. పరమ పూజ్య భక్తి వికాస్ స్వామి మహారాజ్ కీ జై. శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై.